السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل اے آر ڈیجیٹل پر۔ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کے لیے آج کا یہ کلاس نمبر 41 ہے، اور آج کے کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے اردو زبان کا آغاز، ہند آریائی ارتقاء کے ادوار، جدید ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور قدیم ہند آریائی، ساتھ ہی ساتھ اردو زبان کی جائے پیدائش مکمل ڈیٹیل اور مکمل تفصیلات میں۔ اگر آپ بھی بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 اس کے علاوہ بہار ایس ٹی ای ٹی، جھارکھنڈ ٹی ٹی، یو پی ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر ڈی ٹرپل ایس بی وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آج کے کلاس کا جو ٹاپک ہے اردو زبان کا آغاز اور اس کا ارتقاء، ہند آریائی ادوار، یہ ساری چیزیں آج کے کلاس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور مفید ہیں۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ کنفرم کرائیے گا ہماری آواز، ہمارا آڈیو ویڈیو کلیئر ہے، تاکہ آج کی کلاس کو شروع کیا جا سکے، آج کی کلاس کا آغاز کیا جا سکے۔ ساتھی دوستو، آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کی تیاری کر رہے ہیں تو آج ہی جڑیں اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کے ساتھ، جہاں پر آپ کو ملیں گے اردو ادب اور اردو قواعد دونوں کے کلاسز، بی پی ایس سی کے این نصاب کے مطابق تیاری، ہر کلاس کے پہلے تھیوری پھر معروضی سوالات، ہر کلاس کی تھیوری اور معروضی سوالات کا پی ڈی ایف، ہر پی ڈی ایف کا آپ نکال پائیں گے زیرکس، ہر کلاس کا انلیمیٹیڈ ٹیسٹ، آخر میں آپ کو ملے گا ماسٹر نوٹ۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ساتھیوں آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، یا آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تیاری آپ کو این سی آر ٹی کے مطابق کروائی جائے گی، اور ہمارے اپلیکیشن پر سارے پی ڈی ایف، سارے نوٹس، سارے ٹیسٹ آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے شروع کریں گے اور آج کے کلاس کا آغاز کریں گے بنا کسی دیری کے۔ شکریہ تمام ساتھیوں کا کنفرم کرانے کے لیے۔ ہماری آواز، ہمارا آڈیو اور ویڈیو کلیئر ہے۔ ساتھیوں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اور آج کے کلاس کے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ہندوستان میں ہند آریائی ارتقاء کو عام طور پر تین ادوار میں، تین دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کون کون ہے؟ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی، اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ تینوں کو ذہن میں رکھیے گا، تینوں کو دھیان میں رکھیے گا۔ قدیم ہند آریائی کا جو زمانہ ہے 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، وسطی ہند آریائی کا جو زمانہ ہے 500 قبل مسیح تا 1000 قبل مسیح، اسی طریقے سے جدید ہند آریائی کا جو زمانہ ہے 1000 عیسوی تا زمانہ حال۔ تو یہ ہوا ہند آریائی ارتقاء کا دور، جی، جس کو تین دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چندر شیکھر جی آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا کنفرم کرائیے۔ چندر شیکھر جی کہہ رہے ہیں تھوڑا آواز بڑھائیے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قدیم ہند آریائی کو۔ قدیم ہند آریائی جو ہے دوستو، ہند آریائی کا عہد قدیم 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح شمار کیا جاتا ہے۔ جی، کب سے کب تک کا زمانہ ہے؟ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ این سی آر ٹی کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، جی۔ اور ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ این سی آر ٹی شروع ہے، اردو زبان کا آغاز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں آج کے کلاس میں۔ اس وقت ہند یورپی زبان ہند ایرانی سے گزر کر خالص ہند آریائی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ ہند یورپی زبان ہند ایرانی سے گزر کر خالص ہند آریائی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ عہد ویدک عہد بھی کہلاتا ہے، یعنی قدیم ہند آریائی کا جو زمانہ ہے یہ ویدک عہد بھی کہلاتا ہے۔ اس عہد میں رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید یعنی ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابیں لکھی گئی۔ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، جی، ان کی جو مشہور مذہبی کتابیں ہیں، جیسے رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، جی، یہ ساری کی ساری کتابیں قدیم ہند آریائی دور میں ہی لکھی گئی ہیں۔ اسی عہد میں یعنی قدیم ہند آریائی میں سنسکرت نے خوب ترقی کی اور یہ زبان سنسکرت عالموں کی زبان بن گئی۔ اسی عہد میں مہابھارت بھی لکھی گئی ہے۔
यानी हिंदू देवी देवता जो थे, हिंदू मजहबी जो किताबें थी, चाहे ऋग्वेद हूँ, यजुर्वेद हूँ, अथर्ववेद हूँ, सामवेद हूँ, ये सारी की सारी किताबें तो लिखी ही गई कदीम हिंद आरियाई में। इसी अहद में संस्कृत जो ज़बान थी, इस ज़बान ने खूब तरक्की की और ये ज़बान संस्कृत आलिमों की ज़बान बन गई और इसी अहद में महाभारत भी लिखी गई, यानी कदीम हिंद आरियाई दौर में महाभारत भी लिखी गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नोट मिलेगा कि ये आरियाई ज़बान का सबसे कदीम दौर है, सबसे पुराना दौर है। इस दौर का अदबी नक्श कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इस दौर का अदबी नक्श किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कदीम हिंद आरियाई को डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ये सवाल पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। पहला है क्लासिकल संस्कृत, दूसरा है वैदिक संस्कृत। कदीम हिंद आरियाई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में, जबकि डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में जो तकसीम किया है उसकी तफसील ये है: वेदकी मंजिल, अहद पानी की मंजिल, रज़मिया मंजिल, दीनवी मंजिल, टेक्साली मंजिल। तो ये 5 इसका दौर है। वेद सबसे पहले बात करते हैं कि वेदकी मंजिल जो है ये क्या है। इसमें 4 वेद लिखे गए वेदकी मंजिल में: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। दूसरा है अहद पानी की मंजिल। इस अहद में पानी की अष्ट अध्याय और पतंजलि की एक इम्पोर्टेंट किताब है महाभाष्य, ये लिखी गई अहद पानी की मंजिल में। इस उसके बाद है तीसरे नंबर पर रज़मिया मंजिल। इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। जी, किस मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है? तो दोस्तों रज़मिया मंजिल जो है इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है और इसमें ही महाभारत लिखी गई। दीनवी मंजिल, इस अहद में संस्कृत सरकारी ज़बान में मुस्तअमल हुई, यानी इस्तेमाल होने लगी। किस मंजिल में? दीनवी मंजिल में। जी, संस्कृत सरकारी ज़बान में मुस्तअमल हुई, इस्तेमाल होने लगी, यानी जो कागज़ वगैरह थे, जो दस्तावेज थे, वो सब के सब संस्कृत ज़बान में लिखे जाने लगे। इसका मज़हब से ताल्लुक़ टूट गया, यानी संस्कृत तो उस वक्त आलिमों की ज़बान थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों संस्कृत सरकारी ज़बान बनी, सरकारी ज़बान में इस्तेमाल होने लगी, मुस्तअमल होने लगी, फिर इसका मज़हब से ताल्लुक़, रिश्ता टूट गया। 5वें नंबर पे है टेक्साली मंजिल। इस अहद में संस्कृत उसूल व कवायद की पाबंदियों की वजह से महसूर यानी कैद होकर रह गई। संस्कृत क्या हुई? कैद होकर रह गई। वस्ती हिंद आरियाई की बात करते हैं। वस्ती हिंद आरियाई का जो ज़माना है 500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक का ज़माना है। आपको बताऊं आज का जो क्लास है थोड़ा मुश्किल है, अगर गौर से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, गौर से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो डेट दिख रहा है ये सब आपको याद करना है। वस्ती हिंद आरियाई का ज़माना, जिसे माहिरीन ने उसके इर्तिकाई खसूसियत का क्या मतलब हुआ? यानी तरक्की करते हुए, है ना, जो इसकी खसूसियात है, इस लिहाज से इसको 3 अदवार में तकसीम किया है। अब देखिए हमने शुरू में क्या पढ़ा था? शुरू में हमने आपको बताया था कि हिंद आरियाई इर्तिका का अदवार बताया था। अगर आप देखिएगा तो हिंद आरियाई इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया गया है: कदीम, वस्ती, जदीद। अभी फिर यहाँ देखिएगा तो यहाँ कह रहा है वस्ती हिंद आरियाई का ज़माना 500 से 1000 कबल मसीह तक का ज़माना है और इसे भी माहिरीन ने 3 अदवार में तकसीम किया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हिंद आरियाई को 3 दौर में तकसीम किया है: जदीद, वस्ती और कदीम। अब यहाँ पर फिर वस्ती हिंद आरियाई को भी 3 अदवार में तकसीम किया गया है। आम तौर पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर बोलते हैं सर आपने जो लिखा है जी उसमें कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए फोकस कीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जो हिंद आरियाई का दौर है, अभी मैंने बताया था ना, हिंद आरियाई का जो दौर यहाँ पर दिखा, हिंद आरियाई का दौर 3 अदवार में तकसीम किया: कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। सबका ज़माना कब से कब तक है लिखा गया है।
अब फिर यहाँ पर देखिएगा वस्ती हिंद आरियाई का जो दौर है जी, इसको भी इर्तिकाई खुसूसियत के लिहाज से 3 दौर में तकसीम किया गया है और ये 3 दौर पहले पढ़ेंगे। बकिया जो दोस्तों हिंद आरियाई का तीसरा दौर हमारा आएगा जदीद हिंद आरियाई का या कदीम हिंद आरियाई का, वो बाद में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला दौर जो है वस्ती हिंद आरियाई का 500 कबले मसीह से मसीही सन शुरू होने से पहले तक का ज़माना है। इस दौर में पाली अवाम की मकबूल ज़बान रही, जिसमें बुद्ध मत और जैन मत की तालीमात मिलती है, या यूँ कहें बुद्ध मज़हब को मानने और जैन मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं जी, उनकी मजहबी तालीमात इसी ज़बान यानी पाली ज़बान में मिलती है। दूसरा दौर मसीही सन के इब्तिदा से 500 तक का ज़माना शुमार किया जाता है। ये अहद पराकिरतों के आगाज़ और इर्तिका का अहद है। तो वस्ती हिंद आरियाई का जो 3 अदवार में तकसीम किया गया है, पहला दौर पढ़ा, दूसरा दौर पढ़ा, तीसरा दौर बाकी है, ध्यान रखिएगा। अब पराकिरत के माने हैं क्या वो बताते हैं, क्योंकि आम तौर पर ये पूछा जा रहा है। पराकिरत के माने हैं फितरी ज़बान। माहिरीन लिसानियात मसूद हुसैन खां के मुताबिक पहली पराकिरत सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है, जिसका अदबी रूप पाली है। पाली को कदीम मगधी भी कहा जाता है, पाली को कदीम मगधी भी कहा जाता है। पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको निशानदेही की थी। हिंद आरियाई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी पराकिरतों यानी दूसरी पराकिरत की दर्ज झेल 5 किस्में बयान की हैं। हिंद आरियाई का 3 ज़माना पढ़ा जी, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। उसके बाद हम लोग जैसे ही वस्ती हिंद आरियाई पे पहुँचे, इसका भी 3 ज़माना आया। पहला दौर शुरू हुआ, फिर दूसरा दौर को हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए तीसरा दौर अभी बाकी ही है, जबकि हिंद आरियाई का भी तीसरा दौर और वस्ती हिंद आरियाई का भी तीसरा दौर बाकी है। लेकिन पराकिरत में हम लोग पहुँचे ही थे कि पराकिरत की जो दोस्तों 5 किस्में निकल आई हैं। अब हम पहले पराकिरत की किस्मों को पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे जो तीसरा दौर है वो बताएंगे। पहले पराकिरत की जो 5 किस्में हैं उसको पढ़ते हैं। पहली किस्म है महाराष्ट्री प्राकृत। ये जुनूब की प्राकृत है। जुनूब का मतलब होता है दक्षिण। जुनूब का मतलब क्या होता है आम भाषा में अगर इसको बोला जाए, दक्षिण की प्राकृत है। मराठी इसी से निकली है। मराठी ज़बान किससे निकली है दोस्तों? महाराष्ट्री प्राकृत से, है ना। महाराष्ट्र में बोली जाती है ना क्या मराठी ज़बान, महाराष्ट्र में बोली जाती है कौन सी ज़बान? मराठी ज़बान। दूसरे नंबर पे है शोरसैनी प्राकृत। इसका मरकज़ शोरशैन यानी मथुरा का इलाका था। शोरशैनी प्राकृत इसका मरकज़ क्या था? शोरसैन का इलाका, और ये मथुरा का इलाका था। तीसरे नंबर पे है मगधी प्राकृत। ये पूरे मशरिकी हिंदुस्तानियों की बोली थी और इसका मरकज़ मगध यानी जुनूबी बिहार था। मगध यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा ना जी, जुनूबी बिहार इसका मरकज़ था मगधी प्राकृत का। चौथे नंबर पे है अरद मगधी। इसके लफ्ज़ माना मतलब इसके लफ्ज़ी माना आधी मगधी के हैं। अरद मगधी का मतलब होता है आधी मगधी, हाफ। आधा का मतलब हाफ मगधी। इसका मकाम अवध और मशरिकी उत्तर प्रदेश है। अरद मगधी का जो मतलब जो है मकाम है, उसकी जो जगह है जहाँ पर यह बोली जाती थी, मशरिकी उत्तर प्रदेश, अवध और मशरिकी उत्तर प्रदेश। 5वें नंबर पे है पशाजी। यह कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। पशाजी कश्मीर में आज भी, पंजाब में आज भी बोली जाती है। जो बोली वो पशाजी से ही निकली हुई है। तो ये थे प्राकृत की किस्में, 5 किस्में जिसको मैंने बताया। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सबको हासिल करने
जुड़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं तीसरा दौर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पर जो मुहित है उसके बारे में। अब हम एक बार दूसरे पीडीएफ में दिखा देते हैं क्योंकि हमको बार बार निकालना ना पड़े। ये वस्ती हिंद आर्याई का दौर है। किसका दौर है? वस्ती हिंद आर्याई का दौर है। गौर कीजिएगा, ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश के माना बिगड़ी जबान के हैं। देखिए, दो माने आमतौर पर दो अल्फाज के माने पूछे जाते हैं, एक पराकृत और दूसरा है दोस्तों अपभ्रंश। इन दोनों अल्फाज के मानों को याद रखिएगा। पराकृत का मतलब होता है फितरी, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी। दोनों के माने याद रख लीजिए। पराकृत का मतलब फितरी जबान, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ी हुई जबान। उस वक्त पढ़े लिखे लोग, जी गंवार और जाहिल लोग या नीचे तबके के लोगों की ज़बान को बिगड़ी हुई ज़बान कहा करते थे। नीचे आएगा, हो सकता है आगे देखिए। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश के माना बिगड़ी ज़बान के हैं। उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की ज़बानों को अपभ्रंश कहते थे। देखिए, अभी मैंने बताया और आपके सामने ये आ ही गया। उस वक्त अपभ्रंश की 5 नुमाया किस्में थी जो पराकृत के बतन यानी पेट से पैदा हुई। बतन का मतलब होता है पेट, ठीक है। अपभ्रंश यानी बिगड़ी हुई जबान की जो किस्में थी 5 किस्में थी और ये पराकृत के बतन यानी पराकृत के पेट से ही पैदा हुई थी। तो दोस्तों, पराकृत की जो किस्में आपने ऊपर देखी है यहाँ पर, इसकी भी 5 किस्में हैं। यहाँ पर देखिए, पराकृत की भी 5 किस्में हैं और दोस्तों अपभ्रंश की भी 5 किस्में हैं। शोरसैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अरध मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पराचड और कैकई अपभ्रंश। आगे बढ़िए। अब देखिए, हमने जो शुरू में कहा था हिंद आर्याई का तीसरा दौर, क्या कहा था? हिंद आर्याई को, जी हिंद आर्याई को इर्तिका के लिहाज से 3 अदवार में जो तकसीम किया गया था, 3 अदवार में जो तकसीम किया गया था वो अब यहाँ आया। पहला दौर क्या था बताता हूँ। पहला दौर था कदीम हिंद आर्याई। क्या था? कदीम हिंद आर्याई। और दूसरा क्या था दोस्तों? जी वस्ती हिंद आर्याई। क्या था? वस्ती हिंद आर्याई। अब ये तीसरा दौर आया है जिसे जदीद हिंद आर्याई कहा जाता है। बीच में जब हम लोग वस्ती हिंद आर्याई पढ़ रहे थे तो वस्ती हिंद आर्याई को भी 3 अदवार में तकसीम किया गया था, जहाँ पे बच्चे आम तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्लास उनको मुश्किल लगने लगता है और फिर वो ये क्लास को छोड़ देते हैं। फिर से बताता हूँ, हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम किया गया, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, फिर जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई को पढ़ लिया। जब वस्ती हिंद आर्याई को हमने पढ़ा तो इसको भी इर्तिका के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया गया। जी उसके बाद हम जदीद हिंद आर्याई में आए ताकि हम वस्ती हिंद आर्याई के साथ इनकी को जो 3 अदवार में तकसीम किया गया ये भी बता दें ताकि आप कंफ्यूज ना हों। आगे बढ़ते हैं। जदीद हिंद आर्याई दौर की बात की जाए, इसका ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। मुख्तलिफ अपभ्रंशों से मुख्तलिफ जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का उभार शुरू हुआ जिनकी दर्जा बंदी दर्ज झेल है, जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। बिल्कुल मुश्किल तो है, आसान करना हम सबका काम है, सही बात है। चलिए जदीद हिंद आर्याई को पढ़ते हैं। शोरसैनी अपभ्रंश जदीद हिंद आर्याई है। इससे खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, मशरिकी, पंजाबी ज़बानें निकली। शोरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, मशरिकी, पंजाबी ज़बानें निकली। मगधी अपभ्रंश जो दूसरी किस्म है, ये बंगाल में गौड़ा और ढकई कहलाई, जिससे आसामी ज़बान और बंगाली ज़बानें निकली। उड़ीसा में मगधी अपभ्रंश ये उत्कल कहलाई, जिससे उड़िया ज़बान निकली जो उड़ीसा में बोली जाती है। उम्मीद के आप समझ पा रहे होंगे। तीसरे नंबर पे अरध मगधी अपभ्रंश, इससे अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी ज़बानें निकली। जी भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी ज़बानें अरध मगधी से निकली जो जनूबी बिहार की ज़बान थी। महाराष्ट्री अपभ्रंश, इससे मराठी ज़बान निकली जो महाराष्ट्र में बोली जाती है।
पराचड़ और कैकई अपभ्रंश। पराचड़ से सिंधी और कैकई से लेहिंदा जबान निकली। जी, सिंधी और लेहिंदा जबान के बारे में कहा जा रहा कि पराचड़ और कैकई, पराचड़ जो है ये सिंधी और कैकई से लेहिंदा जबान निकली। उर्दू की असल शोर सैनी अपभ्रंश है जो शोर सैनी प्राकृत से पैदा हुई। गौर कीजिएगा, उर्दू ज़बान की असल शोर सैनी अपभ्रंश है जो शोर सैनी प्राकृत से पैदा हुई। इसका हुदूद, इसका दायरा मध्य प्रदेश है जहाँ संस्कृत ज़बान परवान चढ़ी। जहाँ कौन सी ज़बान परवान चढ़ी? संस्कृत ज़बान परवान चढ़ी। शुमाली हिंद में 11वीं और 12वीं सदी के दौरान उभरने वाली ज़बान को हम पेशे उर्दू कह सकते हैं। देखिए, शुमाली हिंद का जैसे ही नाम आए, शुमाली हिंद का नाम जैसे ही आए, दिल्ली, लखनऊ, जी आप ये कह सकते हैं यूपी का इलाका, जी दिल्ली, लखनऊ, यूपी वगैरह का इलाका शुमाली हिंद में शुमार किया जाता है। ठीक है, तो शुमाली हिंद में 11वीं और 12वीं सदी के दौरान उभरने वाली ज़बान को हम पेशे उर्दू कह सकते हैं, जिसका ढांचा अरहट की बुनियादों पर कायम है, जो कि अपभ्रंश के दौर आखिर की यादगार है, जिसे हम कदीम हिंदी यानी पुरानी हिंदी ज़बान कह सकते हैं, जो ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणी बोली के इलाके में बोली जाती थी। लेकिन इन बोलियों का वजूद उस वक्त तक अमल में नहीं आया था। इन बोलियों का वजूद जी उस वक्त तक अमल में नहीं आया था। अब देखिए, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली वगैरह, उर्दू का खड़ी बोली के साथ जो रिश्ता है, उर्दू ज़बान की जो पैदाइश है, उसके बारे में बात करते हैं और तफसील से समझाने की कोशिश करते हैं। उर्दू की बुनियाद बिलाशुबा खड़ी बोली पर कायम है। इस ज़बान का बाकायदा आगाज़ दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश यानी मगरबी यूपी में हुआ। गौर कीजिएगा, क्योंकि खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरबी यूपी की बोली है। जब PDF देंगे तो इसको देख करके पढ़िएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। मगरबी यूपी का इलाका बजानिब शुमाल यानी उत्तर की जानिब मगरिब दिल्ली से मुत्तसिल है, यानी यूपी का जो मतलब उत्तरी इलाका है वो पश्चिमी यूपी से मिला हुआ है। आई थिंक उसको नोएडा वगैरह कहा जाता है। उर्दू बशमूल दिल्ली इन्हीं इलाकों में 12वीं सदी के अवाखिर में मारज़ वजूद में आई, यानी मंजर आम पर आई। तारीख़ी एतबार से ये वो ज़माना है जब दिल्ली पर 1193 ईस्वी में मुसलमानों का सियासी तसल्लुत, सियासी वर्चस्व कायम हुआ था और तुर्कों, ईरानियों, अफ़गानों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तर्के वतन करके, अपना वतन छोड़ करके दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर लेती है, यानी दिल्ली में रहने लगती है। उस दौर में दिल्ली में सुकूनत इख्तियार करने वालों में पंजाबी मुसलमानों की भी एक कसीर तादाद थी, क्योंकि ये लोग पंजाब से ही नकले मकानी करके दिल्ली पहुँचे थे। नकले मकानी एक जगह को चेंज करके दूसरी जगह जाना, बअल्फाज़े दीगर इसको आप हिजरत कह सकते हैं, नकले मकानी को। शुमाली हिंदुस्तान में इस नए सियासी निज़ाम के क़याम के दूररस नताइज मुरतब हुए और यहाँ का न सिर्फ सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ बल्कि उसके असरात यहाँ की समाजी और तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर भी पड़े। ये तब्दीलियाँ लिसानी सूरत हाल पर भी असर अंदाज हुईं। चुनांच बाज़ वजूह की बिना पर, वजह की जमा है वजूह की बिना पर, खड़ी बोली को जो दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते में यानी मगरबी यूपी में राइज थी, तक़वियत हासिल हुई और उसका चलन न सिर्फ दिल्ली के गली कोचों, बाज़ारों, मेलों ठेलों नीज़ अवामी सतह पर, नीज़ का मतलब होता है भी, नीज़ अवामी सतह पर हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी राइज हो गई। नववारिद मुसलमानों और मकामी बाशिंदों, यानी मकामी बाशिंदा से मुराद जिनकी ये ज़बान थी, जिनकी ये बोली थी, के बाहमी मेल जूल की वजह से इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज दाखिल होना शुरू हुए, जिससे इसमें निखार पैदा हो गया। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तिदाई ज़माना है।
کھڑی بولی کے اس نئے اور نکھرے ہوئے روپ یا اسلوب کو ہندی، ہندوی اور ریختہ کہا گیا، اور اسی کو بعد میں زبان اردو معلیٰ، زبان اردو اور بالآخر اردو کے نام سے موسوم کیا گیا، جسے آج ہم اور آپ اردو کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اس لسانی عمل میں ہریانوی بولی نے تقویت پہنچائی، قوت پہنچائی، جو کھڑی بولی کی طرح یعنی الف پر ختم ہونے والی بولی ہے۔ اگرچہ لسانی اعتبار سے دہلی ہریانوی بولی کے حدود میں واقع ہے، لیکن ہریانوی بنیادی طور پر دہلی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ یہی وجہ کہ مسعود حسین خاں قدیم اردو کی تشکیل میں کھڑی بولی کے ساتھ ہریانوی کا بھی ہاتھ بتاتے ہیں۔ ہریانوی کے یہ اثرات بعد میں زائل ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لسانیاتی حقیقت ہے کہ ہر زبان اولاً محض ایک بولی ہے، جس کا دائرہ اثر و رسوخ ایک چھوٹے سے علاقے یا خطے تک محدود ہوتا ہے۔ جب یہی بولی بعض ناگزیر اسباب اور تقاضوں کے ماتحت، جن میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی و ثقافتی تقاضے شامل ہیں، اہم اور مقتدر بن جاتی ہے اور اس کا چلن عام ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی علاقائی حد بندیوں کو توڑ کر دور دراز کے علاقوں میں اپنا سکہ جمانے لگتی ہے، تو زبان کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ زبان کہلاتی ہے۔ صرف ایک علاقے میں اگر بولی جاتی ہے تو زبان نہیں ہوگی، بلکہ علاقہ کی حد بندیوں کو توڑ کر دور دراز کے علاقوں میں جب یہ اپنا سکہ جمانے لگتی ہے، یعنی دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی اس زبان کو بولنے، سمجھنے، سننے لگتے ہیں، تو دوستو تب وہ کیا کہلاتی ہے؟ زبان کہلاتی ہے۔ کوئی بھی بولی تب زبان کہلاتی ہے۔ پھر اس کا استعمال ادبی نیز دیگر مقاصد کے لیے ہونے لگتا ہے، اور اس کی معیار بندی بھی عمل میں آتی ہے، جس سے یہ ترقی یافتہ زبان کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے۔ اردو جو ایک ترقی یافتہ اور معیاری زبان ہے، اس کی کنہ کنہ یعنی اصلیت، حقیقت میں یہی کھڑی بولی ہے، اور یہی اس کی بنیاد اور اصل اساس ہے۔ اصل اساس کا مطلب ہی ہوتا ہے بنیاد اردو کی۔ کہا جا رہا ہے دوستو کہ اردو جو ایک ترقی یافتہ اور معیاری زبان ہے، اس کی اصلیت، حقیقت یہی کھڑی بولی ہے، اور یہی اس کی بنیاد اور اصل اساس ہے۔ ہند آریائی لسانیات کی روشنی میں یہ بات نہایت وثوق کے ساتھ، بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو کھڑی بولی کی ہی کوکھ سے پیدا ہوئی، اردو کھڑی بولی کے ہی بطن یعنی پیٹ سے ہی پیدا ہوئی، اور بعد میں اس پر نواح دہلی، نواح کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، آس پاس، یعنی دہلی کے آس پاس کے علاقے کی دوسری بولیوں کے اثرات بھی پڑے۔ یہ ایک تاریخی اور لسانی حقیقت ہے کہ کھڑی بولی کے اس نئے اور نکھرے ہوئے روپ کو سب سے پہلے نووارد مسلمانوں اور ان کے بعد کی نسلوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اسے نکھارا، سنوارا اور جلا بخشی، جس سے یہ زبان اس لائق بن گئی کہ اسے ادبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ اس زبان کا ادبی استعمال بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے، اردو زبان کی پیدائش کے متعلق الگ الگ نقاد کے الگ الگ نظریے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دہلی اور نواح دہلی میں، کوئی کہتا ہے ہریانوی بولی، کوئی بولتے ہیں کھڑی بولی، کوئی بولتے ہیں برج بھاشا، کوئی بولتے ہیں دکن، کوئی بولتے ہیں پنجاب، اور پھر کوئی بولتے ہیں دوستو کہ اس کی جو جنم بھومی ہے وہ ہے اڑیسہ۔ خیر، تو آئیے آگے دیکھتے۔ اردو زبان کی جو پیدائش ہے،
اس کے بارے میں آپ سب کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اندرونی بولیوں اور زبانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں اور بار بار دیکھتا ہوں، ہر دن دیکھتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی اگر آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جی، آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان پوائنٹس کو جو بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھیے۔ اگر آپ دیکھیں گے ساتھیو، یہ ٹاپک اتنا مشکل ہے کہ بہت سارے مطلب جو کلاس والے جو پڑھاتے ہیں، جو لوگ تیاری کراتے ہیں، اس ٹاپک کو پڑھانا ہی بھول جاتے ہیں، اس ٹاپک کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ مطلب اتنا مشکل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، لیکن مشکل ہے یا آسان، اس پر بحث نہیں ہے۔ مان لیجیے 3-4 سوال اگر اسی سے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے دوستو، اگر آپ دیکھیں گے اے آر ڈیجیٹل پر ہم آپ کو ہر ٹاپک پڑھاتے ہیں، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان۔ جی، آسان تو سب لوگ کرتے ہیں، مشکل کام کر کے دیکھیے تب پتہ چلے گا۔ ارے آسان پڑھانا تو بہت آسان ہے۔ جی، جو مشہور داستان ہے، مشہور جو ہے افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ہے نا، داستان نگار ہیں، خاکہ نگار ہیں، یا سوانح نگار ہیں، نقاد ہیں، مضمون نگار ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کو پڑھانا تو آسان ہے، کوئی بھی پڑھا دے گا۔ لیکن مشکل چیزوں کو پڑھانا دوستو بہت مشکل ہے، اور اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں سب کو سمجھنے کی پلیز کوشش کیجیے۔ جی خیر، اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اندرونی بولیوں اور زبانوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی بیشتر بولیوں اور زبانوں نے اردو کو کم یا زیادہ ضرور متاثر کیا۔ خصوصاً پنجابی زبان، گجراتی زبان، راجستھانی، ہریانوی، برج بھاشا اور کھڑی بولی نے اردو کو بے پناہ متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ جی، بہت ربط، میل جول پایا جاتا ہے، جن کی بنیاد پر ماہر لسانیات نے اردو کو پنجابی، برج بھاشا، ہریانوی اور کھڑی بولی سے ماخوذ بتایا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ ان تمام بولیوں اور زبانوں کے درمیان تمام تر مماثلتوں اور مشابہتوں کے باوجود کچھ ایسی بنیادی لسانی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ تمام بولیاں اور زبانیں رفتہ رفتہ آج ایک الگ زبان کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے۔ لیکن کھڑی بولی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ بولی ہے جس نے وقت کے ساتھ معدوم ہو کر، ناپید ہو کر، قید ہو کر ہندی کی شکل اختیار کر لی تھی، جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اردو اور کھڑی بولی کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو اور کھڑی بولی کے درمیان جی کس طرح کا رشتہ ہے؟ باپ بیٹی کا، ماں بیٹی کا، بھائی بہن کا، ہے نا، بہن بھائی کا، یا پھر بیٹی ماں کا؟ تو یاد رکھیے گا، اردو اور کھڑی بولی کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ اردو ہندوستان کے کس علاقے میں پیدا ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے، مشکل سوال ہے، تو ہم نے مشکل سوال کے لیے ایک سوال آپ کے لیے بنایا، ایک سوال اپنے لیے بنایا، ایک سوال PDF پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے بنایا کہ یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر اردو ہندوستان کے کس علاقے میں پیدا ہوئی، کیونکہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے۔ زبان کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے پنجاب میں جنم لیا، کیونکہ جب دہلی کے ارد گرد اردو اپنی شکل بنا رہی تھی، اسی زمانے میں پنجابی زبان بھی بن رہی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں محمود شیرانی، پروفیسر محمود شیرانی، پنجاب میں اردو، ان کی ایک تصنیف ہے لسانیات پر، اسی میں یہ کہتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں جنم لیا کیونکہ جب دہلی کے ارد گرد اردو اپنی شکل بنا رہی تھی، اسی زمانے میں پنجابی زبان بھی بن رہی تھی۔ اور یہ محمود شیرانی کا ماننا ہے۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ
کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، اور یہ نصیر الدین ہاشمی کا ماننا ہے۔ سوری، لکھنے میں مسٹیک ہو گیا، ایک بار اس کو اریز کرتا ہوں۔ جی آپ نے پڑھا ہوگا دکن میں اردو، دکن میں اردو ایک تصنیف ہے لسانیات پر، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے نصیر الدین ہاشمی۔ کون ہے؟ نصیر الدین ہاشمی۔ ان کا اصرار ہے، ان کا ماننا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا کہ اردو کا قدیم مذہبی اور ادبی سرمایہ دکن میں ملتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا دیکھا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا، سبیرس 1635 میں لکھی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا قدم راؤ پدم راؤ، فخر الدین نظامی بیدری نے لکھی، بہت پرانی تصنیف ہے جس کے پہلے اور آخری صفحے غائب ہیں، پہلا شعر غائب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نصیر الدین ہاشمی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اردو کی اکثر و بیشتر اصناف، چاہے وہ نثری اصناف ہو چاہے شعری اصناف ہو، زیادہ تر ہم یوں کہیں اگر کہ 99% اصناف چاہے شعری ہو یا نثری ہو، ان کا آغاز دکن سے ہوتا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اسی لیے نصیر الدین ہاشمی یہ کہتے ہیں کہ اردو کا قدیم مذہبی اور ادبی سرمایہ دکن میں ملتا ہے، اسی لیے اردو جو ہے دکن سے پیدا ہوئی۔ آگے دیکھیے، پہلے عام خیال یہ تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن اب لسانیات کے بیشتر یعنی زیادہ تر ماہرین لسانیات کا فیصلہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار، اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اب دیکھیے، مولانا محمد حسین آزاد صاحب کہتے ہیں، مسعود حسین صاحب کہتے ہیں، جنوب میں قلی قطب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی، اور شمال بھاشا میں شاہ عالم ثانی نے برج بھاشا میں دوہے کہے۔ یہ وہ زبان ہے جس کا رسم خط عربی و فارسی تھا، یعنی اردو زبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس کا رسم خط عربی و فارسی تھا، لیکن وہ خود ہندوستانی تھی۔ اردو زبان کیا تھی؟ خود ہندوستانی تھی، اسی لیے اردو زبان کو کبھی ہندوستانی بھی کہا گیا، ہندی، ہندوی اور زبان دہلوی کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، لیکن اب اسے اردو ہی کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اردو ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو کو بر صغیر ہند و پاک کے بالخصوص سارے ممالک میں رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ہندوستان میں بہار، یوپی، دہلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کی مختلف ڈسٹرکٹس کی دوسری سرکاری زبان بھی ہے۔ غور کیجیے گا، اردو ہندوستان میں بہار، یوپی، دہلی اور ہماچل پردیش، اس کے علاوہ بنگال، آندھرا پردیش کے کچھ ضلع، بنگال اور آندھرا پردیش کے کچھ ضلع کی دوسری سرکاری زبان ہے، جبکہ بہار، یوپی، دہلی اور ہماچل پردیش پورے صوبے کی سرکاری زبان ہے دوسری، جبکہ بنگال اور آندھرا پردیش کے کچھ ضلع کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ اس پوائنٹ پہ غور کیجیے گا، بہت اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پاکستان میں اردو یہ پہلی سرکاری زبان ہے، اور کشمیر میں بھی اسے یہ مقام حاصل ہے، یعنی پاکستان میں اردو جو ہے دوستو یہ پہلی سرکاری زبان ہے، اسی طریقے سے کشمیر میں بھی اردو جو ہے اس کو مطلب جو ہے پہلی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جی اہم پوائنٹس۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دیکھیں، میں بھی مانتا ہوں کہ آج کا کلاس تھوڑا مشکل تھا، کوئی بات نہیں ہے، PDF دے دیں گے، آپ اس سے پریکٹس کیجیے گا، اس پہ کے جو اہم پوائنٹس ہیں اس پر غور کیجیے گا۔ ساری چیزوں کو رٹنا نہیں ہے، ساری چیزوں کو یاد نہیں رکھنا ہے۔ جیسے ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا، اور قدیم ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب ہے، جدید ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب ہے، جی سدھیشور ورما نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا، گیان چند جین نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے سنسکرت عالموں کی زبان کب بنی، ویدک سنسکرت یا رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید کب لکھا گیا۔ تو یہ اس طریقے کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جب اس طریقے سے یاد کریں گے دوستو، پوائنٹ وائز یاد کریں گے، ہم یہ نہیں کریں کہ پورے PDF کو رٹ ڈالیے۔ میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے
प्रोफेसर है, जो लोग किताब लिख रहे हैं, उनको भी इतने सारे पॉइंट्स बैक वक्त ज़हन में नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट्स याद करना, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से अहम अहम पॉइंट्स को याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में काम आए। बहरकैफ तो ये था उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ क्लास। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी AR डिजिटल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन AR डिजिटल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह कल के क्लास में पढ़ाऊंगा इसी के मारूजी सवालात। उसके बाद चलेंगे दक्कन में उर्दू शेर व अदब पर। दक्कन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अहम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दक्कन में उर्दू शेर व अदब जो है बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, 3 दौर में बांटा गया है। बहमनी दौर का ज़माना कब से कब है, आदिल शाही का ज़माना कब से कब है, कुतुब शाही का ज़माना कब से कब है, बहमनी दौर में कौन कौन लोग हैं, आदिल शाही दौर में कौन कौन लोग हैं, कुतुब शाही दौर में कौन कौन लोग हैं, सारे लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।